परम दयाळु एक हरि श्रीनाथ रे। दर्शन देजे दया करीने विनवू जोड़ी हाथ रे, विनवू जोड़ी हाथ रे। परम कृपाळु परम दयाळु एक हरि श्रीनाथ रे। दर्शन देजे दया करीने विनवू जोड़ी हाथ रे, विनवू जोड़ी हाथ रे। स्वामी अंतर्यामी, तू तो स्वामी अंतर्यामी, तू त्रिभुवननो नाथ रे। दर्शन देजे दया करीने विनवू जोड़ी हाथ रे, विनवू जोड़ी हाथ रे। जगत्राता विश्वविधाता तू करुणा निधान हरि, तू करुणा निधान हरि। तू वरदायक यदुकुल नायक, तू जीवन तू प्राण हरि, तू जीवन तू प्राण हरि। ओ तू जीवन तू प्राण हरि। त्रिकाल ज्ञानी त्रिकम तू तो, त्रिकाल ज्ञानी त्रिकम तू तो। जाने मननी बात रे। दर्शन देजे दया करीने विनवू जोड़ी हाथ रे, विनवू जोड़ी हाथ रे। ओम श्योना पृथिवीनो भवान् शराणि शनि ओम पूर्वस्वस्थिरासनाय नमस्कारान् समर्पयामि। दरेक जना डाबा
એ રૂપેશ ચડાવી દો પંચામૃત લઈ અને 5 એ ચમચી ચડાવી ચમચી બાજી મૂકી દો ફૂલની પાખડી લઈ લો પાછી એને સૂંગી આંખે લગાવી દો નીચે જમીન ઉપર મૂકી દો અને હાથ ધોઈ નાખો નમો નમો વૃદ્ધેભ્યો વૃષભદેવચ્છવો નમો નમો વિરૂપેભ્યો વિશ્વરૂપે વૃષભો નમઃ અંબિકે બાલિકે નમાનયતિ કચ્છન બંધનાન મૃત્યોર્મુખે અમામૃતાદ ગણપતિ આદિ સ્થાપિત आनंदनंद भाण्डौ मे भगः सौभाग्यं पदः जङ्घाभ्यां पद्भ्यां धर्मो विरिचिनाया प्रतिष्ठितः सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि मनोवरदा प्रभवा प्रभुरीश्वरा
प्रदक्षिणीकृत्य हस्तैः देवताभिवन्दनमात्माभिवन्दनम् हस्तं प्रक्षाल्य ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः भूर्भुवः स्वरोम जलमादाय ते गंधाग्र पुष्पाणि समर्पयामि भगवान भागवत जी નું ધ્યાન કરવાનું ओम विष्णुराराढमविष्णुं विश्वस्यारिष्टे जजमानस्य वरिधिरस्य अग्निरीड ईडितः समर्पयामि अलंकरणार्थे अक्षतां खण्डकिमस्या सेत्किं बाहु किमुरुपादा उच्यते पूर्वस्थ पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि क्रतु मज्जने गो जतिदाय च वसरे तप्रजात् तदसमासु द्रविणन् ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो भगवान की जय कृष्ण कन्हैया नारायण वासुदेवाय तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
पुष्पाणि समर्पयामि। सद्गुरुदेव की હર્ષા
जरा अंदर ही પેલા બેનો આપણે બધા અહીં આવી જાવ. અહીં ઉભા રહો ત્યાં. બોલો શ્રી સદગુરુ દેવ. जगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि. ओम इदं विष्णुर्विजग्रमे त्रिधानि दधे परम्मा समूढमस्य पाकुसुरे स्वाहा श्रेष्ठ दे लक्ष्मी च पत्न्या महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ ख्यातम् कृष्णान्निगाणमुं मयिगाण सर्वलोकं मयिगाण बृहस्पते अतियदर्जो राजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. स्वागतम गुरुदेव पधारो. મંડળ મુંબઈ દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર પોથી યાત્રા સંપન્ન થઈ પૂજ્ય શ્રી ગુરુજી ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યાજી પધારી રહ્યા છે. તો પૂજ્ય શ્રી સંપન્ન કરીએ. પોથી कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे 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 बोलो राधे 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 राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव स्वागतम शरणागतं गुरुजी ओ स्वागतं शुभे स्वागतं स्वागतं गुरुजी स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम ओ स्वागतं शुभे स्वागतं ओ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति अस्तु. एक જ પુરુષના હાથમાં જલ આપીએ છીએ, બાકી બધા હાથ લગાવી આપજો. સંકલ્પઃ तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रो विष्णुरेव च योगश्च गरुडं चैव सर्वं विष्णुर्मयं जगत् विष्णुर्विष्णुः श्रीमन्मुकुन्दस्य सच्चिदानन्दस्य परब्रह्मणो देवता
अचिन्त्यानंद शक्ति इच्छा विचरते चतुर्थ श्लोकात्मक अंडकटाये स्वयमेव निलयाः स्वांचिता परब्रह्मण सखा सत्तन मध्यवदति भगवदनाभि कमलनालोद्भुतस्य सकललोकपितामहस्य द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कलवे सप्तमे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे घोर कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे समर्पयामि यज्ञोपवीते परिकल्पयामि गन्धम् भगवान ने ठाकुर जी ने तिलक करिया हो जगदम्बा हरे प्रोक्तन पुरगंजामग्रदावेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च देव पूर्वभास्वा श्रीमद्भागवत देवताभ्यो नमः गन्धं समर्पयामि अलङ्करणार्थे यक्षतां समर्पयामि पुष्पमालिकाभिः सम्पूजयामि ॐ यत्पुरुषं यददुः कदिदां जगल्पयन्नामुखं श्रीमद्भागवत देवताभ्यो नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि धूपं दीपं परिकल्पयामि ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा परब्रह्मणे नमः हस्ते जलमादाय पूर्वापोषणं चैव उत्तरापोषणं तदा हस्तप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते जलमुत्तमा प्रभु जय काना काला नीची मोर निवारा गोपीना प्यारा ओम जय काना काला कामर दारा दान कामर बहु की प्रभु कामण बहु की माखन चोरी मोहन माखन चोरी मोहन चित चोरी ओम जय काना दय शोभा मेरे वैकुंठ उतारी ओ प्रभु वैकुंठ उतारी कालिय मर्दन कीना कालिय मर्दन कीना आयो ने चाले ओम जय काना गुण करो तुझ पार के नैया रे हरि के नैया रे नीति वेद पुकारे वेद पुकारे पुनीत गुण गाए ओम जय काना ओम जय काना जय काना कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रान्तर संस्थितेन काससहसङ्गदेन नीराजनं ते जगदीश कुर्वे मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके जलेन प्रदक्षिणीकृत्य हस्तैः देवताभिवन्दनम् आत्मरक्षणार्थस्ताभ्यामात्माभिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षालयेत् हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा प्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत भगवान वंदन करियावो विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरान् तरुणबिम्बफलानरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रान् कृष्णान् किमपि तत्त्वं न जाने प्रार्थना गुरु नमस्कारान् समर्पयामि हस्ते जलमादाय अनेन यदा शक्ति यदा भक्ति यदा मिलित उपचारयोग्यैः कृतपूजनेन श्रीवाङ्मय पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद्भागवत देवताः आंसौभ्येभ्ये निर्मोढा भगवानाशुः शक्तिः पूर्णतिर्योगाचित्तो
प्रतिष्ठाः गणेशाय नमः। लुहार महिला शक्ति मंडल द्वारा परम पूज्य प्रातस्य स्मरणीय एवं भूपेन्द्रभाई पंड्या वक्ता श्री द्वारा अपने 7 દિવસ સુધી અમૃતવાણીનો લાભ લેવાનો છે અને વિશેષ ખાસ આ કહેવાનું કે આ કથા કરવાનો ઉદ્દેશ એમનો લક્ષ્ય શું છે કે આ કથા દરમિયાન જે પણ આવક આવે, જે પણ ડોનેશન વધે, જે પણ ફાળો વધે તો એ એજ્યુકેશન ફંડમાં કોઈ વિકલાંગ વ્યક્તિ હોય એને સહકાર આપવો, ત્યારબાદ ભણતરમાં કોઈની પાસે ફીના પૈસા ન હોય, કોઈની પાસે સ્કૂલમાં જવા માટે કોઈ કપડાં ન હોય, કોઈ નોટબુક કે પુસ્તક ન હોય, એટલે તમામ ભાગવતની બધી આવક છે એજ્યુકેશન ફંડમાં આ આવક જશે. તો જ્ઞાતિ ગૌર તરીકે આચાર્ય તરીકે ખાસ બધાની અનુરોધ, બધાની વિનંતી અને બધાને ખાસ એક અપીલ છે કે બની શકે ત્યાં સુધી આ કથામાં બની શકે ત્યાં સુધી વધારેમાં વધારે ફાળો આપે અને આ કથાને એક દિવ્ય મહાસાગર રૂપી એક ભગીરથ કાર્ય જે કિનારાથી કાંઠે જવા માટે મધ દરિયામાં અત્યારે આ કથા ઊભી છે, તમારે કાંઠે તમારે લાવવાની છે ફાળા રૂપી અને એક મહાન શક્તિરૂપી મહિલા એક અગતન શિખરના શિરોમણી પર ઊભી રહે. એ સાથ વિશેષ બહુ વધારે ખાસ પેલો દિવસ છે, બહુ વધારે ખાસ કહેવાની જરૂર નથી, પણ તમારો હાથ છે આજથી હવે છૂટો કરી નાખજો, બની શકે હાથ વાળજો અને આપજો. જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વે વૈષ્ણવોને અને શ્રી લુહાર મહિલા શક્તિ મંડળ, શ્રી લુહાર મહિલા શક્તિ મંડળ આ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. અહીં પધારેલા અમારા જ્ઞાતિના મુરબ્બીઓ આપનું પણ અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. બધા ભાઈ બહેનોએ અત્યારે પોથી યાત્રામાં જે અમને સાથ સહકાર આપ્યો તે બદલ આપ સર્વને અભિનંદન અને અમે તમને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. અમારો ઉદ્દેશ્ય ગોર બાપાએ કીધો કે ભાઈ એજ્યુકેશન માટે છે, એટલે આજે અમે દીપ પ્રાગટ્ય પણ એવા 5 આપણા સ્ટુડન્ટો આપણી જ્ઞાતિના છે કે જેણે હમણાં 1-2 વર્ષમાં વેલ એજ્યુકેટેડ થયેલા છે, એમના હાથે જ કરશું અને તેની અનુમતિ અમે મુરબ્બીઓ પાસે લીધેલી છે. જે બહેનોના હું નામ લઉં તે પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવે. તૃષિક કિશોરભાઈ મકવાણા જે કેમિકલ એન્જિનિયર છે, હાલમાં તે બાબામાં સર્વિસ કરે છે, તો આજે તેઓ આવી શકે એમ તેમ નથી અને સન્ડેના તે આવશે ત્યારે તેમનો પરિચય હું તેમની સાથે કરાવીશ. બીજું છે અભયભાઈ ધીરજભાઈ ડોડિયા જેમણે MBA કરેલું છે. કુમારી જીનલ નરેન્દ્રભાઈ ચિત્રોડા જે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ થયેલ છે. આ બધી બહેનોને હું વિનંતી કરીશ કે જલ્દીથી જલ્દી સ્ટેજ પર આવે. કુમારી નિકિતા રાજેશભાઈ પરમાર ફિટનેસ ઇન્સ્ટ્રક્ટર છે અને કુમારી નેહા કિશોરભાઈ પરમાર ડાયટિશિયન. કુમારી દિવ્યા વલ્લભભાઈ પરમાર LLB અને કુમારી મનીષા સિદ્ધપુરા નિશા સિદ્ધપુરા. સર્વેને હું હાર્દિક વિનંતી કરું છું કે દીપ પ્રાગટ્ય માટે જલ્દીથી જલ્દી સ્ટેજ પર આવી જાય. દિવસ આપણે આજે આવી રહ્યો છે અને અમારી હૃદયથી એવી ઈચ્છા છે કે અત્યારે જે ખાલી જગ્યા દેખાય છે કાલેથી એ બ્લુ જે પટ્ટો છે અમને દેખાવો જ ન જોઈએ, ખાલી કાળા માથા જ દેખાવા જોઈએ. અમે એટલી આશા બધા પાસે રાખી શકીએ છીએ, રાખીએ કે નહીં? એકી સાથે કહો ને. ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्नि
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की દીપ પ્રાગટ્ય થયું। મહત્વની હવે અમુક સૂચનાઓ છે। દરેક હવે આ ભાઈ ભક્તો જે અમુક હજુ ઊભા દેખાય છે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો। શ્રી લોહાર મહિલા શક્તિ મંડળના બહેનો દ્વારા દીપ વૈષ્ણવોને અને શ્રી લુહાર મહિલા શક્તિ મંડળ આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। અહીં પધારેલા અમારા જ્ઞાતિના મુરબ્બીઓ આપનું પણ અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। બધા ભાઈ બહેનોએ અત્યારે પોથીયાત્રામાં જે અમને સાથ સહકાર આપ્યો તે બદલ આપ સર્વને અભિનંદન અને અમે તમને ધન્યવાદ કરીએ છીએ। અમારો ઉદ્દેશ્ય ગોર બાપાએ કીધો કે ભાઈ એજ્યુકેશન માટે છે, એટલે આજે અમે દ્વીપ પ્રાગટ્ય પણ એવા 5 આપણા સ્ટુડન્ટો આપણી જ્ઞાતિના છે કે જેણે હમણાં 1-2 વર્ષમાં વેલ એજ્યુકેટેડ થયેલા છે, એમના હાથે જ કરશું અને તેની અનુમતિ અમે મુરબ્બીઓ પાસે લીધેલી છે। જે બહેનોના હું નામ લઉં તે પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવે। તૃષિત કિશોરભાઈ મકવાણા જે કેમિકલ એન્જિનિયર છે, હાલમાં તે ભાભામાં સર્વિસ કરે છે, તો આજે તેઓ આવી શકે એમ તેમ નથી, એટલે સન્ડેના તે આવશે ત્યારે તેમનો પરિચય હું તેમની સાથે કરાવીશ। બીજું છે અભયભાઈ ધીરજભાઈ ડોડિયા જેમણે MBA કરેલું છે। કુમારી જીનલ નરેન્દ્રભાઈ ચિત્રોડા જે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ થયેલ છે। આ બધી બહેનોને હું વિનંતી કરીશ કે જલ્દીથી જલ્દી સ્ટેજ પર આવે। કુમારી નિકિતા રાજેશભાઈ પરમાર ફિટનેસ ઇન્સ્ટ્રક્ટર છે અને કુમારી નેહા કિશોરભાઈ પરમાર ડાયટિશિયન। કુમારી દિવ્યા વલ્લભભાઈ પરમાર LLB અને કુમારી મનીષા સિદ્ધપુરા નિશા સિદ્ધપુરા। આ સર્વેને હું હાર્દિક વિનંતી કરું છું કે દીપ પ્રાગટ્ય માટે જલ્દીથી જલ્દી સ્ટેજ પર આવી જાય। અચ્છા, બીજું એક ખાસ કહેવાનું મારે કે આપણે 1.5 વર્ષથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા। અમે તો જોઈ જ રહ્યા હતા, ભાઈશ્રીની અમે 1.5 વર્ષ પહેલાં તારીખ લીધેલી હતી અને અમે રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે આ દિવસ ક્યારે આવે। તો આ અણમૂલો દિવસ આપણે આજે આવી ગયો છે અને અમારી હૃદયથી એવી ઈચ્છા છે કે આ અત્યારે જે ખાલી જગ્યા દેખાય છે કાલેથી આ એ બ્લુ જે પટ્ટો છે અમને દેખાવો જ ન જોઈએ, ખાલી કાળા માથા જ દેખાવા જોઈએ। અમે એટલી તો આશા બધા પાસે રાખી શકીએ છીએ, રાખીએ કે નહીં? એકી સાથે કહો અમને। અને જો અમારું આ કાર્ય તમને લોકોને ગમ્યું હશે ને અમે જે આગળ કરવાના છીએ એ પણ તમને ગમતું હશે તો આજુબાજુ બધાને તમે અહીંયા ખેંચી લાવજો, કેમ કે ભાઈશ્રીની વાણી સાંભળવો એક લાવો છે અને આપણી જ્ઞાતિ એક ગર્વ અનુભવવો જોઈએ કે આપણને ભાઈશ્રીની તારીખ મળી અને આજે આપણે એમને સાંભળશું। ખાસ બીજું ખાસ કહેવાનું કે પૂજ્ય ભાઈજીની કથા પૂર્ણ થઈ જાય પછી વર્ષ 2 વર્ષમાં 3 વર્ષમાં જેવો સમય જેવી અનુકૂળતા જેવો યોગ ને જેવો સંજોગ પરમ પૂજ્ય મોરારી બાપુ તલગાજડાવાળા ને અતારથી લાવવાનો પ્રયાસ થઈ ગયો છે। કદાચ 2 વર્ષે એ કાર્ય સફળ થાય, કદાચ 3 વર્ષે કાર્ય સફળ થાય, પણ અમારે મોરારી દા આવશે એવી અમારી બધાની પ્રેરણા અને એવી અમારી બધાની શ્રદ્ધા છે। ભાઈજીને વિનંતી કરું છું કે આ વિદ્યાર્થીઓને આપ અનુમતિ આપો કે દીપ પ્રજ્વલિત કરે। લોહાર મહિલા શક્તિ મંડળ દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર જે
યુવા શક્તિ દ્વારા અહીં દીપ પ્રાગટ્ય થઈ રહ્યું છે. તાળીઓના નાદથી દરેકને વધાવીશું. ઓમ અગ્નિર્જ્યોતિ જ્યોતિરગ્નિઃ સ્વાહા સૂર્જો જ્યોતિર્જ્યોતિ સૂર્યઃ સ્વાહા અગ્નિર્વર્ચો જ્યોતિર્વર્ચઃ સ્વાહા સૂર્જો વર્ચો જ્યોતિર્વર્ચઃ સ્વાહા જ્યોતિઃ સૂર્યઃ સૂર્જો જ્યોતિઃ સ્વાહા. કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદા શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિર્નમોસ્તુતે. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી. દીપ પ્રાગટ્ય થયું. મહત્વની હવે અમુક સૂચનાઓ છે. દરેક હવે આ ભાઈ ભક્તો જે અમુક હજુ ઊભા દેખાય છે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો. શ્રી લુહાર મહિલા શક્તિ મંડળના બહેનો દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય ખાસ યુવાનોને હાથે કરવાનું એમનું મહત્વ એ જ છે કે એ યુવાનો પણ આ શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ થકી અને આવી પ્રેરણા પણ મળે એમને માટે. હવે દરેક યજમાનો પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો. હવે પૂજ્ય શ્રી વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન ગુરુજી ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યાજીનું હવે આપણે વ્યાસ પૂજન કરીએ એ પહેલાં એક મહત્ત્વની સૂચના તમને આપી દઉં. આ 7 દિવસ સુધી જે જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલે ત્યાં સુધી સૌ મહત્ત્વની સૂચના, સૌ પોતપોતાના મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરી દે. જે ભાઈઓ બહેનો બાળકો દરેક જેની પાસે મોબાઈલ હોય બધા સ્વિચ ઓફ કરી દો કથામાં બેસો ત્યાં સુધી. બીજા નંબરની સૂચના, આ જો બાળકો જે આગળ રમે છે અહીંયા આગળ કોઈ બાળકો રમતા ન હોય એવા માતા પિતાને ખાસ સૂચના કે પોતાના બાળકોને સાચવો, નહીં તો પાછળની સાઈડમાં જઈને બેસજો. બાળકો આગળ કોઈ રમતા ખેલતા ન હોય, કથા ચાલે તે દરમિયાન કોઈથી આગળ અવર જવર ન કરવી એ મહત્ત્વની સૂચના 7 દિવસ સુધી આપણે દરેક પાળીશું. કારણ કે એકાગ્રતાથી જે કથા શ્રવણ કરીએ પૂજ્યશ્રીના શ્રી મુખે તો એ આપણા માનસિકમાં સ્થિર થાય, આપણા હૃદયમાં સ્થિર થાય. માટે આ નિયમોનું ખાસ પાલન કરીશું. મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ, બાળકોને સાચવવાના અને આગળથી કોઈ અવર જવર ન કરે. હવે હું શ્રી લુહાર મહિલા શક્તિ મંડળના બહેનોને આમંત્રણ આપું કે પૂજ્ય શ્રી ગુરુજીનું વ્યાસજીનું પૂજન કરે. વ્યાસ પૂજનમ પરમ સુખદામ કેવલામ જ્ઞાનમૂર્તિ દ્વંદ્વાતીતામ ગગન સદૃશામ તત્વમાસ્યાદિલક્ષ્યમ એકમ નિત્યમ વિમલમચલમ એકમ નિત્યમ વિમલમચલમ સર્વદિશાક્ષિભૂતમ ભવાતીતમ ભવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદગુરુમ તમ નમામિ નમામિ સદગુરુમ તમ નમામિ. વ્યાસાય વિષ્ણુરૂપાય વ્યાસરૂપાય વિષ્ણવે નમો વૈ બ્રહ્મનિધયે વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ. બોલીએ શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી, શ્રી સદગુરુ દેવ કી. कुन्देन्दुतुषारहारधवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेकदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः। ध्यादिकं मोहवशाद्वोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति
मर्त्याः निश्चितन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तानि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा ऋतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि वर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशाः कृष्णातदाक्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्याः वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चस्वरे त्वं वद सर्वदैव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गणपतये नमः। श्री
सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूर्ण परब्रह्म परमात्मानी અત્યંત કૃપાના પરિણામે આજના આ પવિત્ર દિવસથી આપણે સૌ શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથના અધ્યયનનો આરંભ કરીએ છીએ. શ્રી લોહાણા લુહાર મહિલા શક્તિ મંડળ તરફથી આ સત્કર્મનું આયોજન જ્યારે થયું છે, હેતુ એવો રાખીએ કથાનો કે ભક્તિ આપણી શક્તિ કેવી રીતે બને. શ્રીમદ ભાગવત ભક્તિ પ્રધાન ગ્રંથ છે, સૌ જાણે છે. શક્તિ દ્વારા ભક્તિને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. તો ભક્તિ આપણી શક્તિ કેવી રીતે બને અને આપણું જીવન સુંદર કેવી રીતે બને, એક વિચારને કેન્દ્રમાં રાખી 7 દિવસ શ્રીમદ ભાગવતનું ચિંતન આપણે કરીશું. નવી પેઢી કથાઓમાં ખૂબ દેખાય છે, યુવા પેઢી. વિચાર મને ખૂબ ગમ્યો કે દીપ પ્રાગટ્ય યુવાનો પાસે કરાવ્યું, યુવતીઓ પાસે કરાવ્યું. યુવા પેઢી પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ 7 દિવસ આપણે કથા સાંભળીએ, ઉત્સવો ઉજવીએ, આનંદ કરીએ, શું મળે એનાથી? ફાયદો શું? યુવા પેઢી આ પ્રશ્ન પૂછે છે. શ્રીમદ ભાગવતના અધ્યયનથી, આ સત્કર્મ કરવાથી, સત્સંગ કરવાથી મોટામાં મોટો ફાયદો જો કોઈ થતો હોય તો એ આપણી દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય છે.
અને દ્રષ્ટિ બદલાય એ બહુ મોટી શક્તિ છે. कई बार कहा है दृष्टि बदल दो दृश्य बदल जाएगा. હમણાં જો અહીંયા આવતો હતો ત્યારે મારી બેલાબેને એક SMS મોકલ્યું મને. ફોન બંધ કરતા પહેલા મેં છેલ્લો SMS એ જોયો, ટેક્સ્ટ મેસેજ. કંઈ પણ સારું હોય તો લોકો દુનિયાભરમાંથી મોકલી આપે, કંઈક ઈમેલ ઉપર, ટેક્સ્ટ મેસેજમાં. સ્વામી વિવેકાનંદને એક વ્યક્તિએ પૂછ્યું કે સ્વામીજી, આઈ એમ બ્લાઇન્ડ, હું આંધળો છું, આંખો નથી મારી પાસે, વોટ કેન આઈ ડુ? સ્વામીજીએ બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો ઇંગ્લિશમાં કે તારી પાસે આંખો નથી તો કશું વાંધો નથી. ઇટ્સ નોટ અ પ્રોબ્લેમ વિચ યુ ડોન્ટ હેવ આઈઝ, બટ મેક શ્યોર દેટ યુ ડોન્ટ લૂઝ યોર વિઝન. તારી દ્રષ્ટિને નહીં છોડતો. બહારના સંસારને જોવા માટે આંખો જરૂરી છે, પોતાને જોવાને માટે આંખો જરૂરી નથી. પોતાનેમાં જોવાને માટે અંતરદૃષ્ટિ જોઈએ છે. અંધ વ્યક્તિ भी स्वयं को तो देख सकता है. ભક્તિ જ્યારે માણસમાં આવે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા થાય છે, ત્યારે શું થતું હોય છે? એની દ્રષ્ટિ બદલાય. પોતાના તરફ જોવાની, સમાજ તરફ જોવાની, વિશ્વ તરફ જોવાની દ્રષ્ટિ બદલાય. અને દ્રષ્ટિ બદલાય એ મોટામાં મોટી શક્તિ છે. નથી ઘણી વખત કહેતા, ઓ આવું હતું, અમને તો કંઈક જુદી જ ખબર હતી, આવું હતું, શું થયું? દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ. પહેલા આપણી દ્રષ્ટિ કંઈક ખોટી હતી એટલે આપણે ખોટું વિચારતા હતા. હવે આપણી દ્રષ્ટિ સાફ થઈ, હવે આપણે સાચું વિચારીએ છીએ, આપણે સાચા માર્ગે આગળ વધીશું. स्वामी विवेकानंद जीवन में एक प्रसंग मैंने याद आया, जिससे मैं इस कथा का आरंभ करना चाहता हूं. स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा में गए थे અને હિમાલયમાં એમને એક મહાત્માજી સાથે પરિચય થયો. બહુ જ જ્ઞાની, વિદ્વાન, તપસ્વી મહાપુરુષ, સાત્વિક મહાપુરુષ. વિવેકાનંદ જેવી વિભૂતિને જો આ મહાપુરુષ પ્રત્યે આદર ઉપજ્યો હશે, તમે વિચાર કરો એ કક્ષા કઈ હશે જ્ઞાની મહાપુરુષની. વિવેકાનંદ માત્ર અડધો પોણો કલાક મળવા ગયા હતા, એની સાથે 10 દિવસ રોકાયા એ મહાપુરુષ પાસે. અને સવાર બપોર સાંજ બંને જ્યારે બેઠા હોય ત્યારે વાતો કરે, अध्यात्म જ વાત હોય. संतों की चर्चा होती थी, कौन किससे संतों से मिला है, कैसे हुआ. વાત વાતમાં પવહારી બાબાની વાત નીકળી. 100 વર્ષ પહેલાની આ કથા છે ભાઈ, પ્રસંગ સાચો, ઇતિહાસ. બડે અદ્ભુત મહાપુરુષ हुए પવહારી બાબા. એ માત્ર પૌવા આરોગતા એટલે એમના નામ પરથી પૌહારી બાબા એવું નામ પડ્યું હતું એમનું. બહુ સાત્વિક જીવન. संदर्भ निकलो અને जैसे ही पवहारी बाबा की बात निकली तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद જેમની સાથે વાત કરી રહ્યા હતા, મહાપુરુષની આમ લાગણીશીલ થઈ ગયા કે ઓહો પવહારી બાબા. विवेकानंद के હું તો એમને મળ્યો નથી, પણ मैंने सुना है उनके बारे में. પેલા स्वामी जी કે मैं भी आपको सुना उनके बारे में. तो पवहारी बाबा इतनी बड़ी विभूति, जो भी उनके संपर्क में आता था बदल जाता था, उनकी दृष्टि बदल देती थी. एक मुलाकात हो गई अगर पवहारी बाबा के साथ, उस व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टि बदल जाती थी. विवेकानंद के बताओ क्या था ये. અને મહાપુરુષે વર્ણન શરૂ કર્યું કે એક વખત પવહારી બાબા રાતના સમયે પોતાની પર્ણકુટીમાં સૂતા હશે. સૂ રહે થે, આધી રાત હો ગઈ અને કંઈક ખખડવાનો અવાજ આવ્યો. એટલે પવહારી બાબા જાગી ગયા કે ભાઈ શું છે, કોણ હે, ક્યા હો રહા હે. બાબા જાગી ગયા. વાત એમ હતી કે કોઈ ચોર એમની પર્ણકુટીમાં, સંતની પર્ણકુટીમાં બીજું તો શું હોય પણ કંઈક તાંબા પિત્તળના થોડાક વાસણો હતા, એ ચોરવા આવ્યો હતો. બાબા જાગી ગયા, કોણ હે એમ પૂછ્યું એટલે પેલો ચોર ભાગ્યો. વાસણો બધા એમને મૂકીને ભાગ્યો.
પૌહારી બાબા સરસ મજાનું પ્રચ્છન્દ શરીર, જોયું ભાગી રહ્યો છે આ માણસ. એટલે વાસણો બધા એમણે ભેગા કર્યા, પોતાનું જે ઉપરણું હોય ને ઉપવાસની અંદર વાસણો ભેગા કર્યા, પોટલું લઈને, અરે કહા જા રહે હો, ઠહેરો ઠહેરો કરીને પકડવા દોડ્યા એની પાછળ. પેલો ચોર તો જે મુઠ્ઠીઓ વાળીને ભાગે ભાગે, પકડાઈ ગયો તો મર્યો. હવે બાબા એની પાછળ ભાગે, પકડી પાડ્યો ગમે તે કરીને. અને પછી પેલો ચોર કે બાપજી ક્ષમા કરો ક્ષમા કરો. પૌહારી બાબા કે ક્ષમા તો તુમ મુझे कर दो. क्यों? बेकार में मैं जाग गया, तुम्हारे कार्य में बाधा पड़ी. તું મારા ઘરે ચોરી કરવા આવ્યો હતો, બીજું જ કાંઈ હતું નહીં, થોડાક તાંબા પિત્તળના વાસણો હતા, મારી ઊંઘ ઉડી ગઈ ને એટલે તને તકલીફ પડી, હું તને આ વાસણો આપવા આવ્યો છું, તું મૂકીને શું કામ ભાગ્યો? ચોર ભાગો થઈ ગયો કે આવો માણસ હોઈ શકે? ઘરમાં કોઈ ચોરી કરવા આવે તો દંડો લઈને મારવા વાળા ઘણા નીકળ્યા, આ પહેલો મહાપુરુષ એવો નીકળ્યો કે વાસણો જે ચોરવાના હતા એ લઈને જે છે તું લે, હું તને આપવા આવ્યો છું. मुझे तो ऐसा. और पौहारी बाबा क्यारे पोताનું નામ ને એમ કે दास को तो ये किसी काम के नहीं, तुम रख लो. आप चोर केलो થઈ ગયો, मुझे तो ये किसी काम के नहीं, ले लो तुम. ચોરની આંખમાંથી આંસુ આવવા માંડે. भगवान नारायण, हाँ पौहारी बाबा पाछा नारायण के बता, नारायण तुम ले लो, ये बर्तन तुम ले जाओ, ना ये दास को किसी काम के नहीं. ચોરને થયું કે આ મહાપુરુષ કેવા કે હું ચોર છું, એના ઘરમાં ચોરી કરવા ગયો છું ને મારામાં નારાયણ જુએ છે, ભગવાનના દર્શન કરે છે મારામાં. મહાપુરુષને પગે લાગીને પાછો વળ્યો. बर्तन तो नहीं लिए उसने, लौट गया. न केवल वो महापुरुष के पास से लेकिन अपनी जिंदगी से भी वो लौट गया. અત્યાર સુધી જે ખોટા કામ કરી રહ્યો તો उधर से भी लौट गया, वो परिवर्तन आ गया उसके जीवन में. આ વાત કરતા કરતા જે પેલા સ્વામીજી હતા એ પણ ગદગદ થઈ ગયા. એટલે સ્વામી વિવેકાનંદે પૂછ્યું કે ઓહો पौहारी बाबा इतने महान थे, लेकिन महात्मा जी आपको कैसे पता इस बात का? પેલા મહાત્મા જી કહે છે मैं ही वो चोर था. વિચાર કરજો, એક સંતના સામીપ્યમાં આવી વાસણ ચોરવા નીકળેલો એ ચોર જો આટલો જ્ઞાની મહાપુરુષ બને, આટલો સાત્વિક અને તપસ્વી મહાપુરુષ બને, જેના પ્રત્યે સ્વામી વિવેકાનંદ જેવી પ્રતિભાને પણ માન ઉપજે. क्या किया पौहारी बाबा ने? कोई जादू किया, कोई चमत्कार किया? नहीं, केवल इस व्यक्ति की दृष्टि बदल दी. कितनी शक्ति आ गई उसके अंदर. ओछू केम કર્યું? નાનું નહીં કરતા, એને માળા ન આપી આપણે? એની ખુરશીને 3 ફૂટ દૂર લઈ લો, એનાથી એને હાથ ના પહોંચે ને એટલી દૂર લઈ લો ખુરશી. બાપ મારે તારી એ દ્રષ્ટિ બદલવી છે. तो संत ये काम करता है, दृष्टि बदल देता है. જીવનમાં જે ક્ષણે આપણી દૃષ્ટિ બદલાય છે, અનુભવ તમે કરશો કંઈક અદ્ભુત શક્તિ આવવા માંડે છે. અને એ શક્તિ જ્યારે આવે અને પછી જે ભક્તિ કરીએ છીએ, ભક્તિનો આનંદ જ વિશેષ. શ્રીમદ ભાગવતના આધારે મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આ 7 દિવસની અંદર આપણે આપણી દ્રષ્ટિ બદલવાનો પ્રયાસ કરીશું. We are going to change our vision. The scene will remain the same. The sight will remain the. દુનિયા આવીને કઈ હાથ દાડામાં દુનિયા નથી બદલાઈ જવાની. કલિયુગ આવો ને આવો જ રહેવાનો, સામો માણસ એવો ને એવો જ રહેવાનો છે.
ચમત્કારો કોઈ નથી થવાના, એટલું થશે આપણી દ્રષ્ટિ જો બદલાશે તો આપણી ભીતર શક્તિનો સંચાર થશે. શ્રીમદ ભાગવત આ કાર્ય કરે છે. મંગલાચરણનો પહેલો શ્લોક શ્રીમદ ભાગવતના પ્રારંભમાં મંગલાચરણ છે. શબ્દ પણ જુઓ, મંગલ આચરણ, મંગલ આચરણ. અહીંયાથી બધું મંગળ 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 કહેવાય, સારી સારી વાતો કહેવાય, બોલાય. તમે બધા એ સારી વાતો સાંભળો, પણ જો આચરણમાં ન આવે તો શું કામ? નવી પેઢી છે ને, આ યુવા પેઢી જે મારી સામે બેઠી છે, એક જ વસ્તુ પૂછે છે કે આ પરિણામ શું છે? 80 વર્ષના દાદા હોય ઘરમાં અને બધાને કહેતા હોય કે તો 50 વર્ષથી ભગવાનની પૂજા કરું છું, સેવા કરું છું, રોજ મંદિરમાં જાઉં છું, પણ 18 વર્ષના એમના પ્રપૌત્રને ખબર છે કે દાદાનો સ્વભાવ એટલો ગરમ છે, શાકમાં કોક દી મીઠું થોડુંક ઓછું પડ્યું અને દાદા જે બટકા ભરે છે લોકો. એ 18 વર્ષનો પૌત્ર પૂછે, દાદા તમે 50 વર્ષથી પૂજા કરી અને બધાને ખબર છે કે ક્રોધ એ સારી વાત નથી, ક્રોધ ખોટો છે, ક્રોધ ન કરવો જોઈએ, તો દાદા 50 વર્ષથી પૂજા કરીને છતાં જો તમારો ક્રોધ આવો ને આવો રહેતો હોય, એટલે દાદા કે એ તને ખબર ન પડે, અમારે તો બધું અંદર ભક્તિ છે. નવી પેઢી કે અંદર હોય તો અંદર રાખો, અમને તો એવી ભક્તિ બતાવો, એવો ધર્મ બતાવો, એવું શાસ્ત્ર બતાવો જેના પરિણામ દેખાવા જોઈએ. માણસ આમ નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈને સરસ મજાના કપડાં પહેરીને નીકળે દેખાય ને કેવો જણાઈ આવે, અને બે પેલા મારી દીધું હોય, આખો દી આમ બાજુમાંથી નીકળવા વાળા કરતા જાય. એ પરફ્યુમના બે ફૂસ માર્યા હોય તો આખો દી સુગંધ સુગંધ થઈ જાય. તો જે 50 વર્ષથી ઠાકોરજીની સેવા કરતો હોય, ભગવાનની પૂજા કરતો હોય, બદલાય નહીં, એ બીજાને ખબર ન પડે, અંદર જ રહે બધું. એ બહાર દેખાવું જોઈએ બાપ. અને એ ભક્તિ સનાતન વૈદિક સંસ્કૃતિ એવું કહે છે કે ભક્તિ કરનાર વ્યક્તિ એની ઓળખ જ એની બહારનું વર્તન, એની વાણી, એનો પ્રભાવ, એ બીજાની સાથે જે રીતે વર્તન, એ ખબર પડે કે આ માણસ इसने कुछ पाया है. અંધવિશ્વાસમાં આપણે માનીએ નહીં, પણ ગામડામાં એવું થાય કે 14 અમાસની રાત હોય ને કોઈક વગડામાં ગયું હોય ને કંઈક ભાળી જાય ને, એ પછી એનું વર્તન બદલાઈ જાય. હા કઈ આમ ફરતો હોય, એવા ગેલા કાઢતો હોય, એટલે આજુબાજુવાળા કે આની પડખે ન ચડતા એ કંઈક ભાળી ગયો છે, એ કંઈક ખોટું ભાળી ગયું હોય ને તો એ જણાય. તો જે પરમાત્માને ભાળી ગયો હોય દેખાય નહીં ભાઈ. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રની અંદર પણ જે આ ઉપરવાળાને ભાળી ગયો ને, જે કૃષ્ણ કનૈયાને ભાળી ગયો, એ દેખાઈ આવે બાપલા, એ કાંઈ છુપું ન રહે. લાગે કે કુછ પાયા હૈ इसने. એવો આપણો ધર્મ છે. મંગલાચરણનો અર્થ પણ સમજી લો. આચરણ મંગલ થવું જોઈએ. કેવી રીતે થાય? કર્મકાંડના વિદ્વાનો સીધો સરળ એક કેટલાક નિયમો આપે છે, બહુ ટૂંકમાં બતાવી દઉં. તમે બધાને આ નિયમો ખબર છે, બહુ ડાયા છો, આ નિયમોની બધાને ખબર છે. સૌથી પહેલો નિયમ અક્રોધનઃ. આજથી શરૂ કરી 7 દિવસ માટે ક્રોધ નહીં કરવાનો. કેટલો સરળ નિયમ કા! આપણે તો આમે કાં કરીએ, ક્યાં ક્રોધ એટલે શું વળી, એ આપણને ક્યાં ખબર છે. બહાર ભલે ગરમી વધે, બધા કે ને ગરમી ભલે વધે, આપણે આય ઠંડુ રાખવું. રોજ જરૂર પડે તો બરફની થેલી મૂકવી. આજુ અમારો નિમેશ અમને દઈ જાય છે, આ આવી ગયું બીજું લાવ,
કેવો પાછા ટાઈમ સર દેવા આવે છે. લઈ લો જો, કારણ કે હું શું જ મારો એક નિયમ, વ્યાસપીઠ પર જ્યારે હું ત્યારે ન પંખો જોઈએ મને, ન એસી જોઈએ, ન કુલર જોઈએ. આયોજકો બિચારા વ્યવસ્થા કરે કે બાપજી અમે કંઈક મૂકી આપીએ કુલર કે આમ, તો હું કહું નહીં, કાંઈ નહીં. વ્યાસપીઠ પર જે હું બેસું છું અમારી તપશ્ચર્યા છે, અને તેથી જે ભગવાને વાતાવરણ રાખ્યું હોય, ઠંડી હોય તો ઠંડી, તો હીટરે ન મૂકું. ડિસેમ્બર જાન્યુઆરીમાં જો દિલ્હી કે એ બાજુ જો કથાઓ હોય હરિદ્વાર બાજુનું, તો એવી ઠંડી પડે, મજા આવે, મોજ આવે નહીં. હરિદ્વારમાં જો કથા હોય તો ગંગાજીમાં જે ધબુકા દઈએ ડિસેમ્બરમાં, હા. પણ એ વખત હીટર નહીં, ગરમી છે એમાં શું છે. બહાર ભલે ગમે આ ઠંડુ રાખવું. लोग हरदम अपने गमों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली हो हरदम मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उनकी रागिनी पर झूमती है जो जलती चिता पे बैठकर बीना बजाते हैं. કારણ કે દુનિયાના લોકોને તો બધા માતમ કરવાની ટેવ છે, ઘરે કંટાળે, ઓ થાકી ગયા, પણ તને હું તો નાયચો છે પોતે, બીજું કર્યું હું તે થાકી ગયા. તો એ થયા કરે, એમાં બહુ ચિંતા નહીં. આપણે અહીં ઠંડુ રાખવું, રોજ જરૂર પડે બરફની થેલી. આ હું કહું ને, અક્રોધ ના 7 દિવસ સુધી ક્રોધ નહીં કરવો, એટલે બહેનોને બહુ મજા આવે. બહેનો પુરુષોના વિભાગમાં બેઠા હોય ને, પોતાના એમને ગોતી કાઢે ને આંખના ઈશારાથી કહી દે કે આ સાંભળી લેજો, બીજી કાંઈ કથા સાંભળો કે ન સાંભળો, પણ આ સાંભળજો. બાપજી આ બહુ સારું કીધું, અમારે હાથ દી તો શાંતિ, કારણ કે અમારા વાળું બોઇલર કદી ઠંડુ પડતું જ નથી. જારો જુઓ ત્યારે ઉકળતું 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 ઉકળતું. અમારા મુકેશભાઈ છે ને, તબલા વગાડે ને, એ બહુ હોશિયાર છે. કોઈ પણ તબલચી એ બધે કાર્યક્રમમાં આવે અને શરૂ કરવાનો હોય કાર્યક્રમ, એ પહેલાં તબલું ચઢાવે. તમે જોયું હશે કલાકારોને, કાર્યક્રમ પહેલાં તબલું ચઢાવવું પડે તો એનો અવાજ સરસ આવે. મુકેશભાઈ ચઢાવો જરા તબલું, તમે જોયું જ હશે. આ તો મુકેશભાઈ હમણાં જરાક જુઓ, તમને બતાવે. હજુ આવું કરે ને એ તબલું ચઢાવ્યું કહેવાય. એટલે આમ ટંગ ટંગ જુઓ, અવાજ જુઓ પછી. હા, આ તબલું ચઢાવ્યું એને, એટલે અવાજ પણ આમ ટંગ કરો ને, હા કેવો આવે જુઓ. પછી કાર્યક્રમ પૂરો થાય એટલે તબલું ઉતારી દે પાછું. એ જે હમણાં કર્યું એનું ઊંધું કરે બધું, એટલે તબલું ઉતારી દે, રિલેક્સ થઈ જાય, તો તબલું લાંબુ ટકે. આ દિમાગનું પણ એવું કરવું ભાઈ. જ્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે કદાચ ક્યારેક આમ આક્રોશ કરવો પડે, શિવજીની જેમ ત્રીજું નેત્ર ખોલવું પડે, કદાચ કડક બનવું પડે, તો એટલો વખત એ કાર્યક્રમ જ્યારે આપવાનો હોય ને, 15 મિનિટ 20 મિનિટનો ક્રોધનો કાર્યક્રમ, એટલા પૂરતું તબલું ચડાવવું, પછી પાછું ઉતારી દેવું. આમાં તકલીફ શું થાય છે કે આપણા મોટાભાગના લોકોના તબલા 24 કલાક ચઢેલા જ હોય છે. જ્યારે કોક આમ જરા કાઢે એટલે ટાંગ ટાંગ એવું થાય. બોલો, હાથ દી એવું કરજો કે આપણા તબલા ઉતરેલા રાખજો જરા. અક્રોધના શૌચ પરહ, પવિત્રપણે રહેવાનું છે. પવિત્રતા અલગ અલગ પ્રકારની છે. રોજ આપણે નાહીએ એ શરીરની પવિત્રતા, સરસ મજાના કપડાં પહેરીએ એ પણ એક પવિત્રતા છે. પોથીયાત્રા મેં જોયું ને, અમારી બહેનો બધી એક સરખા યુનિફોર્મ તરીકે, ખબર પડે કે આગળ પડતા છે, આ કમિટીવાળા છે. અને એટલો ઉત્સાહ હોય, 7 દીના કપડાં તૈયાર થઈ ગયા હોય કે આજે આ પહેરવાનું, બીજી દી આ, ત્રીજે દિવસ આ, કૃષ્ણ જન્મમાં છે ને. જુઓ, જે આમ હકારો દે એટલે ખબર પડે, હકારો ભણે એટલે એ પણ એક પવિત્રતા છે. વાણીની પવિત્રતા રાખજો, વિચારોની પવિત્રતા રાખજો, અન્નની પવિત્રતા રાખજો. 7 દિવસ માટે ન ખાવા જેવું ખાવાની જો ટેવ હોય તો એ બંધ કરજો, ન પીવા જેવું પીવાની ટેવ હોય તો એ બંધ કરજો, ન ચાવવા જેવું ચાવવાની ટેવ હોય તો એ બંધ કરજો.
ન ફૂંકવા જેવું, ફૂંકવાની જો ટેવ હોય તો એ હાથ દી માટે બંધ. બહુ સીધી સાદી વસ્તુ છે, જે ભગવાન આગળ ન મુકાય એ અંદર ન નખાય. એટલી તો બુદ્ધિ ભગવાને બધાને દીધી છે, એટલા તો બધા જ ડાયા છે કે ભગવાન આગળ હું ન મુકાય, અંદર ન છે. અન્નની પવિત્રતા, આવી અલગ 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 પ્રકારની પવિત્રતાઓ રાખીશું. અક્રોધન, શૌચપર, પછી કહ્યું સતતમ બ્રહ્મચારિણ, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાનું. બ્રહ્મચર્યનો એક સાંસારિક અર્થ તો બધા જાણે છે, પણ આધ્યાત્મિક અર્થ છે બ્રહ્મમાં જ વિચરણ, ઈશ્વરમાં જ વિચરણ. નક્કી કરો 7 દિવસ માટે માત્ર ભગવાનના વિચાર કરવા, બીજા કોઈ વિચાર કરવા જ નથી. આડાવડા વિચારો કરીને શું પરિણામ આવ્યું છે તો આપણે જાણીએ છીએ. જિંદગી અત્યારે શું છે આપણી. પ્રયોગ એક કરો ને કે 7 દિવસ માટે મારે ભગવાનના જ વિચાર કરવા છે. એક એક્સપેરિમેન્ટ, એક પ્રયોગ, કે બીજા સાથે વાતો ચીતો પણ કરીશ તો ભગવાન વિશે કરીશ. મારે ભગવાનની જ વાતો, ભગવાનના જ વિચાર. સરતમ બ્રહ્મચારિણ, અદુષ્ટ ભાષણા સંતો. દુષ્ટ ભાષણ નહીં કરવાનું, એટલે કોઈના હૃદયને દુઃખ લાગે એવું બોલવાનું નહીં. મા સંતો પરનિંદકા, કેટલા સરળ નિયમો છે. કોઈની નિંદા નહીં કરવાની. આમાં આપણે ક્યાં કરીએ છીએ નિંદા? એ વળી શું? ઘણા લોકોને જરાક આ અઘરું લાગે. હા બાપજી, બીજા બધા નિયમો તો ઠીક, પણ આ નિંદા નહીં કરવાની. અમારા આટલા બધા જ્ઞાતિજનો મળ્યા હોય, સગાવાલા મળે, અમે પોથી નોંધાવી હોય, બધા સગાવાલાઓને અમે આમંત્રણ આપીએ, એ લોકો બધા આવે, ગામના લોકોને જેમ ખબર પડતી જાય એમ આવતા જાય બધા. આટલા કથા દરમિયાન અમે 4 કલાક શાંતિ રાખી, બરાબર છે. પણ કથા પહેલાં, કથા પછી ઘરે બધા સગાવાલા મળ્યા હોય, આવ્યા હોય, તમે કહો કે નિંદા નહીં કરવાની, તો પછી મારે વાતું શું કરવાની? કારણ કે બીજા કોઈ ટોપિક મળતા જ નથી. કૈલાસ પંડિતે બહુ સરસ કહ્યું કે મહેફિલની ત્યારે સાચી શરૂઆત થઈ હશે. મહેફિલની ત્યારે સાચી શરૂઆત થઈ હશે, મારા ગયા પછી જ મારી વાત થઈ હશે. જેવી માણસની પીઠ ફરે ને પછી જ લોકો એના વિશે ચર્ચા છે. કરજો ચર્ચા, પણ એના સદગુણોની ચર્ચા કરજો, એના કાંકરા કાઢતા નહીં. મા સંતો પરનિંદકા. અને આ બધી વાતો અહીંયાથી હું આપને કહું છું એટલે તમારે જ કરવાનું એવું નહીં. શાસ્ત્રકારો બહુ સ્પષ્ટ છે. શ્રોતા તરીકે તમારે આ નિયમોનું પાલન કરવાનું છે, વક્તા તરીકે મારે આ નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. 108 વિદ્વાન ભૂદેવો જે બેઠા છે પોથી ઉપર, એ પારાયણ કરતા ભૂદેવોને આ નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. શ્રોતા, વક્તા અને પારાયણ કરતા સાથે મળી અને આપણે આ નિયમોનું પાલન કરીશું. 7 દિવસનો આપણો આ ઉત્સવ બહુ સુંદર રીતે સંપન્ન કરીશું. એવા સંકલ્પ સાથે આવો મંગળાચરણનો પહેલો શ્લોક પુસ્તકમાં 56મા પાને સ્તુતિ શ્લોક સ્મરણ એવો વિભાગ છે. એમાં પહેલો શ્લોક, એક ચરણ હું બોલીશ, મારા પછી આપ સૌ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે 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 વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે. મને અહીંયાથી જ બોલાય છે, સામેથી કાંઈ સંભળાતું નથી. બોલવું પડશે હવે. ઘણા લોકોને એમ થાય કે અમારે વળી બોલવાનું. બાપજી, બોલવા માટે તો તમને બોલાવ્યા છે, તમારે પણ બોલવું પડશે. શ્રીમદ ભાગવતના પવિત્ર શ્લોક જો બોલીએ તો વાણી પવિત્ર થાય. તમારી સન્મુખ શ્રીમદ ભાગવતનો ગ્રંથ છે, જે સ્વયં ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ છે, પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે.
એના દર્શનથી નેત્ર પવિત્ર થાય, આંખો પવિત્ર થાય. અને કથા જે સાંભળીએ છીએ ભગવત સ્વરૂપા કથા, કાન પવિત્ર થાય. આંખ, કાન અને મુખ આ ત્રણ પવિત્ર થાય તો આખું જીવન પવિત્ર થાય. ધ્યાનથી સાંભળી, પુસ્તક જો હોય તો એમાં જોઈ અને બોલવું પડશે. કામ કરીએ. તમે નહીં બોલતા એટલે મને ખબર પડે સામેથી કેટલો અવાજ આવે છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય મજા ન આવી. હજી બીજું એક કામ કરી. પહેલા માત્ર બહેનો બોલે ને પછી ભાઈઓ બોલે. ખબર તો પડે કે લુહાર જ્ઞાતિમાં ઘરમાં કોનું હાલે છે. આમ તો બધા જ છે, માત્ર લુહાર જ્ઞાતિ નથી. કોના હાલે છે ઘરમાં. પહેલા માત્ર બહેનો બોલશે, ભાઈઓ બોલતા નહીં, માત્ર બહેનો. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે સરસ. હવે બહેનો ન બોલે, માત્ર ભાઈઓ બોલે. ખોખારો ખાઈ લો ખાવત. એક મિનિટ બેટા બેસી જા ને બેના, હું છું ને તારા માટે, તું ચિંતા શું કામ કરી? બેસ. હા, અત્યાર સુધી નથી કહ્યું તારે જે કામ કરવું છે બધા કરીએ કે નહીં આપણે? આ એ થઈ જશે. બેસ તું શાંતિ. હવે માત્ર પુરુષો બોલે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય ભૂદેવો પણ બોલી શકે. ભૂદેવો પુરુષોમાં જ ગણાય. અને અમારા 108 ભૂદેવો જે બોલે પછી કોઈના બીજાને આમ કરવા ન દે કાંઈ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય જોયું અમારા ભૂદેવોનો ટેકો મળ્યો, કેટલો ફરક પડ્યો. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે મને છે ને બધાના ચહેરા બિચારા શિયા વિયા થઈને બેઠા છે. બાપજી તમે બોલો જ, પણ આ તો સંસ્કૃત છે ને અમને તો આવડતું નથી ને, અને અમારી પાસે ચોપડી નથી. બેન આપ દે ચોપડી, આપતો છે ને. તારી 100-150 ચોપડી તો હમણાં ચટણી થઈ જવાની છે. થોડીક ધૂન બોલો ચાલો. આ બધી દોડાદોડ નહીં હા મંડપમાં પ્લીઝ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ. ભજ મુરલી મનોહર. જલ્દીથી બેન, અત્યારે સમાજ સેવા નહીં, જલ્દી આપી દો બુક્સ. એક જ મિનિટની અંદર વહેંચણી થઈ જવી જોઈએ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે
हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय सत चित અને આનંદ સ્વરૂપ વિશ્વોત્પત્યાદિ હે તવે વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય કરનાર